ዛሬ ከባድ ፕሬስ ኮንፈረንስ ይኖራል። ሴዶ ማርሻል አርት እና ጆኒ ጁጂትሱ በዚህ ፕሬስ ኮንፈረንስ ምን አይነት ያልተጠበቀ ነገር ሊኖር ይችላል ብለህ ታስባለህ? ከባለፈው ኢቨንት እንዳየነው እንቁላሉ ልትመስ ትችላለሽ ብዬ እገምታለሁ። እየተባለ ያለው እንቁላሉ የሚመጣ ከሆነ ሴዶ ማርሻል አርት እንቁላሉ እንደሚበለው እየተነገረ ነው። ስለዚህ እንቁላል የሚያመጣ አይመስለኝም እንደኔ ሀሳብ። ምክንያቱም እንቁላል ከመጣለት ለሴዶ ማርሻል አርት በጣም አሪፍ ነገር ነው እና ሌላ የተለየ ከእንቁላል ውጭ ምን ሊመጣ ይችላል? ያው ምን ሊመጣ ወይ የበቀለው ሚም በስፋት ሊያሰራጭ ይችላል። ምን ሚሙን ሜቢ በሆነ ነገር ሊያሰራጭ ይችላል። አንፕሪዲክተብል ነው ጆኒ። ሶ በአንድ አንፕሪዲክተብልነቱ እንደሚቆይ ይመስለኛል። ኦኬ ሴዶሳ ሴዶ ያው ግፍል ነች። ላይክ ተነሳ ምናምን ልትማታ የምችልበት ኦፕሽን ሊኖር ይችላል ብዬ እገምታለሁ። ኦኬ የሚሰነዝር ይመስለኛል። ኦ የሚገርም እይታ ነው። ቴንክ ዩ በጣም እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። እሺ ሰብስክራይብ አድርገዋል? አላረኩም። ማን ነው የሚለው? ኢትዮጵያን ቦክሲንግ ነው የሚለው። 8200 ሰብስክራይበር አለው። አጠቃላይ የኢትዮጵያ ቦክስ ቪዲዮዎች ናቸው የሚለቀቁት። ዛሬም ይሄኛ የሚተላለፈው በዩቲዩብ ቪዲዮ ነው እና ሰብስክራይብ ካረጋችሁ ቴንክ ዩ በጣም እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ያሬድ እባላለሁ። ኢትዮጵያን ቦክሲንግ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። ከ8000 በላይ ሰብስክራይበር አለው። ዛሬ ጆኒ ጁጂትሱ እና ሴዶ ማርሻል አርት ፌስ ኦፍ ያደርጋሉ። ፕሬስ ኮንፈረንስ አለ። በባለፈው ከንቃተ ህሊና ጋር በተደረገው ፕሬስ ኮንፈረንስ ያልተጠበቀ ነገር ተከስቶ ነበረ። ልክ እንቁላል ፊቱ ላይ ወርሮበት ነበረ ጆኒ ጁጂትሱ። ዛሬ ምን የተለየ ነገር ይጠበቃል ብለሽ ታስቢያለሽ? ገምች። የሆነ ቢፎን የሚያፋፍን ነገር ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። ምን ስፔሲፊካሊ የሆነ ነገር ምን ሊኖር ይችላል? ሊያንቀው ይችላል። ማ ጆኒ ሴዶን ሊያንቀው ይችላል። ሴዶሳ ምን ሊያደርገው ይችላል? ሜቢ ሊሳደብ ወይም ሊሸሽ ይችላል። የጆኒ ደጋፊ ነች። እኔ የታወቀ ያ ነው። የጆኒ ደጋፊ ነች መሰለኝ። መልካም እድል። እሺ ስለዚህ ጋይስ እሷ ያለችው ምንድነው? ጆኒ ጁጂትሱ ሊያንቀው ይችላል፣ ሴዶ ማርሻል አርት ሊሸሽ ይችላል ያለችው። ምን ሊፈጠር ይችላል? ሴዶ ቢሰማት ምን ሊያረጋት ይችላል? እሱንም እስቲ እንጠብቃለን። ቴንክ ዩ በጣም እሺ። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችኋል? ዩቲዩብም አለኝ፣ ቲክቶክም አለኝ። ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ቦክስ ትወዳላችሁ? ኦኬ አዲስ ኤክስፒሪየንስ ስለሆነ ማየት። ኦኬ እሺ በሉ መልካም ጊዜ። እሺ በባለፈው እንግዲህ ንቃተ ህሊናና ጆኒ ጁጂትሱ ፌስ ኦፍ ሲያደርጉ ያልተጠበቀ ነገር ነበር የተከሰተው። በእንቁላል መጥቶታል። ዛሬ ከሴዶ ጋር በሚያደርግበት ሰዓት ምን የተለየ ነገር ሊያጋጥም ይችላል? እኔ የሚመስለኛው ሴዶ እንቁላሉ የሚደገው ይመስለኛል። ጆኒ ላይ ማለት ነው። ኦኬ ሴዶ ጆኒ ላይ ግን በባህሪው ሴዶ እንቁላል የሚወረውር አይመስለኝም። ምክንያቱም እንቁላል በጣም ነው የሚወደው። የሚያባክን አይመስለኝም። ያው እኔ ይመስለኛል እንደዛ። ምክንያቱም ያው በእንትና ስላየው በንቃት ስላየው የሚቀርመው ይመስለኛል። ኦኬ ስለዚህ እንቁላሉ በሴዶ በኩል ይደገማል ብዬ አስባለሁ። አንተስ? እኔ ይቅርብ አንተ መሽ እንቁላሉ ይደገማል ነው ያለው። ምን ይሆናል ማለት ነው? እስካሁን ድረስ ሁለት ነገር ሰምተናል። ሊታነቅ ይችላል፣ እንቁላል ሊደገም ይችላል ተብሏል። እስቲ ሶስተኛ ደግሞ ምን ሊባል ይችላል እናያለን። From Gambella? Yeah, from Gambella. Okay. Today it's a press conference for Johnny Jiu-Jitsu and Sedo Martial Arts, the main event. So, what's your prediction? My prediction, hopefully, Boyka will win. Boyka? Yeah. Okay, Boyka. He's from Gambella? Yes, from Gambella. Okay, from Gambella. Yeah. So, did he have any international experience? Yeah, he do. Yeah. He do have a record, and he wins several fights. Where?
In Ethiopia. In Ethiopia. Yeah. Okay. So good luck for Boyka. Thank you. Okay. Do you know Johnny Jiu-Jitsu? The main event right there, and the Seido martial art. Do you know them? Yeah. Okay, I used to see them on. You see them on TikTok. On TikTok. Okay. Do you have any prediction for them? Yeah, I think John would win. Johnny will win. Yeah. With is there any knockout or? Yeah, he will knock him out. He will knock him out. He'll knock him out. Yeah. By the way, Johnny is well known by his jiu-jitsu skill. Okay. So everyone is expecting he will fight on the ground and submit him. Do you think will that happen? No, it will not happen. What will happen? He's a fighter. He He's will a knock him out immediately. Okay, thank you. Thank you so much. Okay. My name is Yared. I'm YouTube streamer. Do you have any prediction? Where from? Gambela. Okay, so Boyka have a game today. So what is your prediction for him? He will win, man. I hope for my brother he's gonna win. He's gonna win? Yeah. Knockouts or unanimous decision? Knockout. Knockouts? Yeah. Okay. Believe on him. You believe on him? How did you believe on him? Because he's good on fight though. Did he fight? Yeah, he's almost fight last year ago. Where? In Addis Ababa. In Addis Ababa. With whom? You don't know. I forget the guy name. Bro. Okay, so It's been long, like 4 to 5 years now. how did he win? Knockouts or unanimous decision? Knockouts. So good luck for Boyka. Thank you. Okay, do you know Johnny Jiu-Jitsu and Seido, the main event right there? Do you know them? No, I don't know him. You don't know them? You do know them? ታውቃቸዋለህ? ኦኬ አማርኛ ትችላለህ? ትንሽ እሞክራለሁ። ከየት ነው? ከየት ሀገር ነው? እኔ ነው ከዚህ ጋጋም ከኮይ ከአዲስ አበባ ኮይ ኮዬ። ኦኬ ከጆኒና ከንቃተ ህሊና ማን ያሸንፋል? ጆኒ ንቃተ ህሊና ያልኩኝ ሴዶ ማለት ከጆኒና ከሴዶ ማን ያሸንፋል? ጆኒ ጆኒ በምን ሰብሚሽን ነው ወይስ በነጥብ? በኖካውት ወይስ በምን? በነጥብ ጆኒ የሚታወቀው በጁጂሱ በግራፕሊንግ ነው ማለት ነው። በረስሊንግ ነው የሚታወቀው። በሬስሊንግ ነው የሚታወቀው። ግን ሰው ከሴዶ ማን ከሴዶ እሱ ነው ታዋቂ። ከሴዶ እሱ ነው ታዋቂ። ብዙም ታውቀው እሱ ነው ታውቀው እና ብቃት ያለው እሱ ነው። ኦኬ ስለዚህ ጆኒ ያሸንፋል። ጆኒ ያሸንፋል በነጥብ። ቴንክ ዩ በቲክቶክ ስሙ ከባልድ ዊንጋር ነው ያለሁት። ዛሬ የነ ጆኒ ጂጂሱን እና የሴዶን ፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ መጥቶ አግኝቻለሁኝ። ማን ያሸንፍ ይመስላል በዚህ ውድድር? ከሴዶና ጆኒ አሁን ለምሳሌ ኤምኤምኤ ከመጀመሪያው ከስሙ ስንመጣ ኤምኤምኤ ማለት የሆነ እንትኑን መያዝ ይኖርባል። ኤምኤምኤ ሲሆን ሚክስድ ማርሻል አርት ነው እና ከሚክስድ ማርሻል አርት ውስጥ አንዱ ነገር መያዝ ይኖርባል እና ጆኒ ደግሞ አንዱን ጂጂሱን ይዞታል እና ከዚህ በፊትም ደግሞ ውድድሮች አድርጎ ውጤት አይተንበታል። ሴዶ ላይ ግን ሲወዳደር እስካሁን አላየ ነው። ስለዚህ ፕሮባብሊ ለሙሉ ፐርሰንት ለሴዶ ባልሰጥም አሚን ለጆኒ ባልሰጥም ግን ለጆኒ ትንሽ አደራለሁ። ምክንያቱም የሆነ ነገሩ ይዞታል። የሚክስድ ማርሻል አርትን በጁሱ ማስተር አድርጓል። የሆነ ነገሩ መያዝ አለብን። ሴዶ ግን እስካሁን ፋይት ላይ ስላላየ ነው ሜቢ ጆኒ ብዬ ሀሳብ ይሰጣል። ኦኬ ሶ የሆነች የማርሻል አርት የሆነች ሙያ አለው ጆኒ። ግራፕሊንግ አለው፣ ግራውንድ ፋይት አለው። በዛ ኤክስፐርት ስለሆነ ያሸንፍ ይችላል። ያ በዛ ሶ ሴዶ ማርሻል አርት አይቴፍ ነበረ ከዚህ በፊት የሚጫወተው። ያ ነገር እሱ አይኖርም ብለህ ታስባለህ? እንዴት መሰለ በአይቴፍም የሆነ ነገር ሊጠቅመው ይችላል። ግን ሚክስድ ማርሻል ላይ ስገባ ለፋይት የሚጠቅመው ወይ ቦክሲንግ ነው ወይ ኪክ ቦክሲንግ፣ ሞይታይ ኦር ጁጁሱ ከአራት አንዱ ካልሆነ ይከብዳል። ምክንያቱም በብዛት አይቴፍ እኔ ከዚህ በፊት ሞክሬ አይቼዋለሁ፣ በካራቴ ማለፌበታለሁ እና የፋይት ልዩነቱ አንተም ፋይተር ታውቀዋለህ። የፋይት ልዩነቱ አሁን አይቴፍ ላይ ሲሆን ፖይንት ነው። አሁን ለምሳሌ እንዴት ፋይት ስታደርግ ነካ ስታደርግ ዳኛው ወዲያው ያስቆምና ፖይንት በዛ መንገድ ነው የሚያዘው። ግን እንደዚህ ሚክስድ ማሳ ወይም ፋይት የኮምባክት ስፖርት ሲሆኑ ይበልጥ ከነዚህ ከካራቴ የበለጠ የሰርቫይቭ አድርገን ነው እንትነው። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። ባለፈው ከሴዶ ማርሻል አርት ጋር ፌስ ኦፍ በሚያደርግበት ሰዓት እንቁላል ይዞ መጥቶ ፊቱ ላይ ሰብሮበት ነበር ጆኒ። ዛሬ ምን አይነት አዲስ ነገር ሊኖር ይችላል? ከሴዶ ማርሻል አርት ባህሪ አንጻርና ከጆኒ ባህሪ ምን አይነት እንደዚህ የሚፈጠር ነገር ሊኖር ይችላል?
ሜቢ ሁለቱም አግሬሲቭ ናቸው። ፌስ ቱ ፌስ ትሆን ደግሞ እንደ ፕሮፌሽናል ያው አንዳንዴ ተጋጣሚህን ስታየው የሆነ ኢሞሽናል ስሜታዊ ትሆናለህ እና ከዛ አንግል ይመስለኛል። ዛሬ ደግሞ ሜቢ ባለፈው እንቁላል ይዞ መጥቷል። ዛሬ ድንገት ሙዝ ይዞ ሊመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ማን? ጆኒ ሴዶ ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል? ሴዶ ምንም ይዞ ይመጣ ሜቢ 2 ኪሎ ስጋ እንዴ ምን ሊበላው ነው? አንዴ ያበቃ ሁሉም ስጋ ላይ ያለው እንትን ሞራሉ በጣም ትልቅ ስለሆነ ሜቢ ሊያሳየው ይዞ ይመጣ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ጋይስ የተለየ ነው የነገረኝ። ቅድም ሌላ ነገር ነበር ይተናነቃሉ ነበር የተባልኩት። ዛሬ ደግሞ ይተናነቃሉ ያው ይያያዛሉ። እኛ ደግሞ ኦልሬዲ ሲፖርት ቆንጆ ልጆችን ይዤ መጥቻለሁ። አሪፍ ልጆች ከተሻለ መንገድ ምንም እንዳይፈጠር ምንም ኦኬ አሉ ጋርዶችን አዘጋጅቻለሁ። ቆንጆ ጋርዶችን አዘጋጅቻለሁ። ብቃት ያላቸው ልምድ ያላቸው ጋርዶችን አዘጋጅቻለሁ። አስተማማኝ ነው። በጣም በጥሩ ሁኔታ እየተጠባበቅን ነው። ቴንኪዩ እንግዲህ ለዚህ ለጠበቃችሁ እናመሰግናለን። አይ በባለፈው ሴዶና ጆኒ ጁጂትሱ ሲጫወቱ ሴዶ ማርሻል አርት እንቁላል ይዞ ገብቶ ፊቱ ላይ አፍርጦበት ነበረ። ዛሬ ምን የተለየ ነገር ሊያጋጥም ይችላል? ከሴዶ ማርሻል አርት ባህሪ አንፃር ምን አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል? ጆኒ ያው አክቲቭም ስለሆነ በኪሱ ምን ይዞ እንደሚመጣ አናውቅም። እሱን በደንብ ነው የምንጠነቀቀው። ትግሉም ያለ ሊኖር ይችላል። በዜዶ በኩል እንጃ። ያው ረጅም ስልጠና ያደረገው ታክቲክም ጆኒ እኔ በጆኒ በኩል ነው ያለሁት። ጆኒ አሪፍ ላይ ነው። እኔ ለስራ ነው የመጣሁት እና ባላንስ ነው የማደርገው፣ ግን በእንትን በጆኒ በኩል ነው። ኦኬ ፍተሻው አይጠናከርም እንዴ ታዲያ? የሆነ ነገር ይዞ እንዳይገቡ ምናምን እሱማ ያው ግድ ነው። በርቱ እንግዲህ። እሺ ነው የት ነው ጓደኞች? እየመጡ ነው። ሩጫ ጎበዝ ነው መሰለኝ። ጥላቸው መተ ነው እንዴ? ሪንግ ላይ ብቻ አይደለም መሬት ላይ ምን ፈጥራለን ገብቷል።